So good evening and praise the Lord, church. Good evening and praise the Lord, church. It's a great joy to welcome each and every one of you to this Watch Night service. നമ്മുടെ ഇന്ന് രാത്രിത്തെ ഈ വാച്ച് നൈറ്റ് സർവീസിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആദരവായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു. It's a real privilege to be in the presence of Almighty God as a church. ഒരു സഭയായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുക എന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു പദവിയാണ്. Today, as we stand here, we are at the closing of a year, and also we are stepping into a new year. നമ്മൾ ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു വർഷത്തെ വരവേൽക്കാനായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. So why don't we just pause for a moment to reflect the greatness and goodness of God in our life throughout this whole year. നമുക്കൊരല്പ സമയം എടുത്ത് ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലത്തെ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ. Let's take time to thank God for His faithfulness. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത ഓർത്ത് നമുക്കൊരു നിമിഷം എടുത്ത് നന്ദി പറയാം, സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Let's thank God for His provisions. അവന്റെ ആ ദാനങ്ങൾക്കായിട്ട്, പ്രൊവിഷൻസിനായിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. For His unfailing faithfulness and love. അവന്റെ ആ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായിട്ട്, സ്നേഹത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. And it has sustained us throughout this whole journey in this whole year. ഈ ഒരു വർഷക്കാലം മുഴുവൻ നമ്മെ നിലനിർത്തിയത് അവന്റെ ആ വിശ്വസ്തതയാണല്ലോ. Through all the joys and challenging situations, our God was with us. നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ വേളയിലും വെല്ലുവിളികളുടെ നേരത്തിലും നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനായിരുന്നല്ലോ. And as we center our hearts focusing unto Him,
നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അവനിലേക്ക് നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, with hope and expectation, വിശ്വാസത്തോടെ, പ്രത്യാശയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും, why don't we bow our heads unto the Lord and pray? നമുക്ക് അല്പസമയം നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കി കർത്താവിനെ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Our Father in heaven, we come to your presence, O Lord. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. We want to give you all glory, honor and praise. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് എല്ലാ സ്തുതിയും മഹത്വവും പുകഴ്ചയും നൽകുന്നു. You are a good God. അങ്ങ് നല്ലൊരു ദൈവമാണ്. You are a faithful God. അങ്ങ് വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണല്ലോ. You provided us miraculously, Lord. ഞങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് അങ്ങ് നടത്തിയല്ലോ. You protected us under your wings, O Lord. അങ്ങയുടെ ചിറകിൻ നിഴലിൽ ഞങ്ങളെ മറച്ചുവല്ലോ. And tonight, as we are gathered here as a church, ഞങ്ങളൊരു ദൈവസഭയായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കൂടി വരുമ്പോൾ, we want to declare your faithfulness above. അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തത വിളിച്ചു പറയാൻ ഞങ്ങൾ And we want to enjoy your presence. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Thank you, Lord, for everything. ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. Thank you for being with us from the beginning of this year till this last day of this year. ഈ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ഈ അവസാന ദിവസം വരെ ഞങ്ങളോട് കൂടി ഇരുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. Once again, we want to thank you, Lord. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നപ്പോ, In the name of our Savior Jesus we pray. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's a time to declare the faithfulness of God. So may I invite Pastor Vin to read from Psalm. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വിശ്വസ്തത ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണല്ലോ. പ്രിയ പാസ്റ്റർ വിന്നിനെ സങ്കീർത്തന വായനയ്ക്കായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. Our scripture reading is from Psalm 100. Shout joyfully to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come before him with joyful singing. Know that the Lord himself is God. It is he who has made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him. Bless his name. For the Lord is good. His loving kindness is everlasting. His faithfulness to all generations. Praise the Lord, precious church. What a joy it is to enter a new year worshiping, shouting joyfully to the Lord, singing our praises, giving thanks. Let us rejoice together. Church, let's celebrate his goodness. Our God has been faithful to us all through this year. 2025, God has been good to us. Come on, let's sing out, sing out, sing out. Oh, 'cause all I ever needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, God, unto me. Thank you, Lord. And great is thy faithfulness, oh God, my Father. And there is no shadow of turning with thee.
to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000s beside. Come on, we sing together. Oh, great is thy faithfulness, and great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed, thy hands have provided. Oh, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Thank you, Lord. Great is your faithfulness to me, God. Great is your faithfulness, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ഓ ഹല്ലേലൂയ. അപ്പാ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തതയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതികളോടെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു അപ്പാ. താങ്ക് യു ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഫാദർ, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന പിതാവ്, ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായി കൊണ്ടുവന്നല്ലോ. ഒരുമിച്ച് പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. എന്നെ കരുതും, എന്നും പുലർത്തും, എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിയും. ദുഃഖനാളിൽ കൈവിടാതെ തൻ്റെ ചിറകിൻ നിഴലിൽ മറയ്ക്കും. എന്നെ കരുതും, എന്നും പുലർത്തും, എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിയും. ദുഃഖനാളിൽ കൈവിടാതെ തൻ്റെ ചിറകിൻ നിഴലിൽ മറയ്ക്കും. ആശ്രയിപ്പാൻ എനിക്കെന്നും സർവശക്തൻ കൂടെയുണ്ട്. തളരാതെ മരുഭൂവിൽ
വസ്ത്രത്തെയും ഇരുളതിനെ മഹാമാരി സംഹാരത്തെയും ഞാൻ പേടിക്കയില്ല. ചേർന്ന് പാടാമോ? രാത്രിയിലെ ഭയത്തെയും പകലിൽ പറക്കും വസ്ത്രത്തെയും ഇരുളതിനെ മഹാമാരി സംഹാരത്തെയും ഞാൻ പേടിക്കയില്ല. ആശ്രയിപ്പാൻ എനിക്കെന്നും സർവശക്തൻ
together we sing. Oh, Aradhana Yesuvaka. To you alone, God. Oh, Aradhana. Lord, you alone deserve the praise. You alone deserve the glory. Oh, Jesus. Oh, Aradhana Yesuvaka. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, can we open our mouths and give him praise right now? Oh, can we give him all the glory and the worship? He alone deserves it, church. He alone deserves it, church. He alone is faithful. He alone is good. There's no other God like him. There's no other God like our God. Lord, we give you the glory. And Lord, we ask for your grace for this coming new year, Lord. We ask for your grace, God. Oh Lord, അങ്ങയുടെ കൃപ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചോദിക്കുന്നപ്പാ. അങ്ങയുടെ കൃപ ഒന്നിനായി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നപ്പാ. Oh yes, Lord. Thank you, Lord. உங்க கிருபை வேணுமே, உங்க கிருபை போதுமே, உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றுமில்லையே. உங்க கிருபை வேணுமே, உங்க கிருபை போதுமே, உங்க கிருபை இல்லாம நான் ഒന്ന് ചേർന്ന് പാടാമോ? Come on church. உங்க கிருபை வேண்டுமே, உங்க கிருபை போதுமே, உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றுமில்லையே. உங்க கிருபை. Lord, we need your grace, God. We need your grace. உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றுமில்லையே. Oh, உங்க கிருபை. Lord, we ask for your grace today, God. We ask for your grace tonight, Lord. We are nothing without your grace, Lord. We are nothing without your grace, God. Thank you, Jesus. Holy Spirit, rain down. Won't you rain down? Come on, church. Holy Spirit, rain down. Won't you rain? Lord, we can do nothing without you. We need you, Lord. Oh, Holy Spirit, rain down. Won't you rain down? Oh, Holy Spirit, rain down. Lord, won't you rain down? Oh, Comforter
rain down. Come rain down. Oh, comforter and friend, Lord, how we need your touch again. Oh, comforter and friend. Oh, comforter and friend, we need your touch again, Lord. How we need your touch again. Oh, comforter and friend. Oh, comforter and friend, Lord, we need your touch again. How we need your touch. We need your touch. Oh, comforter and friend. Oh, comforter and friend, how we need your touch. How we need your touch again. Holy Spirit, Holy Spirit, rain. Tikanamana, shikanamana, manabashe. Oh, rain down. Holy Spirit, rain down. Lord, rain down. Lord, rain down, rain down. Spirit of God, we invite you, Lord. Take over this church. Take over your people, Lord. Spirit of God, Spirit of God, rain down, rain down, rain Thank you, Lord, for your matchless presence, Father, Lord. We want to thank you, Jesus. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. Thank you, കർത്താവേ. Lord, for this wonderful year that you have given us, Papa. കർത്താവേ, നല്ല വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ Thank സ്തുതിക്കുന്നു. you, Lord, that you have led us through, Lord, in ups and downs, Papa. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ എല്ലാ കൃപകൾക്കായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവേ, Lord, we want to glorify your name for the ways you have led us through, Lord. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ വിധങ്ങൾക്കായി വഴികൾക്കായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവേ, Lord, we മഹത്വം look കരയട്ടെ. forward to this new year, Abba. കർത്താവേ, ഈ പുതിയ വർഷത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. We കർത്താവേ, want your grace to follow us, Lord. കർത്താവേ, അങ്ങയെ പിൻഗമിക്കാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണമേ. Lord, as you spoke to Moses, Lord, കർത്താവേ, അങ്ങ് മോശയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ yes, I will be with you. I will walk with you. ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ Yes, Lord, we want you to walk with us, Lord. കർത്താവേ, അങ്ങയോട് കൂടെ നടക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We are here with an expectant heart this evening, Abba. കർത്താവേ, ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. Speak to our hearts and minds, Lord. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് മനസ്സുകളോട് അങ്ങ് സംസാരിക്കണമേ. Prepare us for a new year, Father, കർത്താവേ, Lord. ഒരു പുതിയ വർഷത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ. Strengthen us with your word this evening, Father, കർത്താവേ, Lord. അങ്ങയുടെ വചനത്താൽ ഞങ്ങളെ ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണമേ. Let that rhema word speak to our hearts, Abba. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ റീമ വചനം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് അങ്ങ് സംസാരിച്ചാട്ടെ. Thank you, Jesus. നന്ദി കർത്താവേ. Minister to us, Lord Jesus. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് ശുശ്രൂഷിക്കണമേ. We submit and surrender. ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു. Thank you, Jesus. നന്ദി കർത്താവേ. We give you all the glory, Daddy. അങ്ങേക്ക് എല്ലാ മഹത്വവും കരുതുന്നു. In Jesus' precious name we pray. യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Amen, amen. ആമേൻ, ആമേൻ. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. What a mighty God we serve. എത്ര മഹോന്നതനായ ദൈവത്തെ നാം He's a സേവിക്കുന്നത്. faithful God. അവൻ വിശ്വസ്തനായ ഒരു കർത്താവാ. Amen. Amen. He is our beginning and the end. അവൻ ആരംഭവും അന്ത്യവുമാകുന്നു. Alpha and Omega. അവൻ ആൽഫയും ഒമേഗയുമാണ്. Faithful and true. അവൻ വിശ്വസ്തനാണ്, സത്യവാനുമാണ്, Always good. എപ്പോഴും നല്ലവനുമാണ്. Amen. Amen. Thus far He has led us. ഇതുവരെയും കർത്താവ് നമ്മളെ വഴി നടത്തി. Amen. Amen. All these weeks, months, days, hours, seconds,
God has been so good and faithful to us. കർത്താവ് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സെക്കൻഡും ഓരോ നിമിഷവും ദൈവം നമ്മളോട് വിശ്വസ്തത തന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. We went through difficult times, നാം വളരെ പ്രയാസകരമാകുന്ന challenging സാഹചര്യത്തിൽ times, കടന്നുപോയി, വെല്ലുവിളികൾ കൂടി painful കടന്നുപോയി, moments, ഓരോ വേദനാജനകമായ tearful സാഹചര്യങ്ങൾ, times. എല്ലാ ദുഃഖത്തിന്റെ In the നിമിഷങ്ങൾ. midst of all that, എന്നാൽ അതിന്റെ ഒക്കെ മധ്യത്തിലും we experienced His peace, കർത്താവിന്റെ സമാധാനം അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം His നമ്മളെ സഹായിച്ചു. comfort, അവന്റെ ആശ്വാസം, His strength, അവന്റെ ശക്തി, His victory, അവന്റെ ജയം നമുക്ക് ദൈവം and നൽകി His തന്നു. assurance that He is with us always. അവൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് Even ദൈവം to the നമുക്ക് ദാനമായി end of the തന്നു. age. അത് Amen. അന്ത്യത്തോളം നമ്മളോട് തുടരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. Hallelujah. Hallelujah. I want to start this evening with a promise from God's word. ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നൊരു വാഗ്ദത്ത വചനവുമായി ആരംഭിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Isaiah 44 verse 1 to 5. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 44 അതിന്റെ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വചനം. Isaiah chapter 44 verse 1 to 5. യെശയ്യാവ് 44 അതിന്റെ 1 മുതൽ 5 Says വരെയുള്ള like വാക്യങ്ങൾ. this. I will read in English and Pastor Libu will read in Malayalam. Yet hear now, O Jacob my servant, and Israel whom I have chosen. Thus says the Lord who made you and formed you from the womb, who will help you. Fear not, O Jacob my servant, and you Jeshurun, whom I have chosen. For I will pour water on him who is thirsty, and floods on the dry ground. I will pour my spirit on your descendants, and my blessing on your offspring. They shall spring up among the grass like willows by the watercourses. One will say, I am the Lord's. Another will call himself by the name of Jacob. Another will write with his hand, the Lord's, and name himself by the name of Israel. അതിന്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴോ എൻ്റെ ദാസനായ യാക്കോബേ, ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രായേലേ കേൾക്ക. നിന്നെ ഉരുവാക്കിയവനും ഗർഭത്തിൽ നിന്നെ നിർമ്മിച്ചവനും നിന്നെ സഹായിച്ചവനുമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ ദാസനായ യാക്കോബേ, ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത യെശൂരുവിനെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ വെള്ളവും വരണ്ട നിലത്ത് നീരൊരുക്കുകളും പകരും. നിന്റെ സന്തതിമേൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെയും നിന്റെ സന്താനത്തിന്മേൽ എൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെയും പകരും. അവർ പുല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ നീർത്തോടുകൾ കരികെയുള്ള അലരികൾ പോലെ മുളച്ചു വരും. ഞാൻ യഹോവയ്ക്കുള്ളവൻ എന്ന് ഒരുത്തൻ പറയും, മറ്റൊരുത്തൻ തനിക്ക് യാക്കോബിൻ്റെ പേരെടുക്കും. വേറൊരുത്തൻ തൻ്റെ കൈമേൽ യഹോവയ്ക്കുള്ളവൻ എന്ന് എഴുതി ഇസ്രായേൽ എന്ന് മറുപേര് എടുക്കും. Amen. ആമേൻ. There is a promise here which God says ഇവിടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്തമുണ്ട്. that He will fill His people with hope and with His Holy Spirit. ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ തൻ്റെ ആത്മാവിനാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യാശയാലും നിറയ്ക്കുമെന്ന്. To whom is the promise made here? ഈ വാഗ്ദത്തം ആർക്കാണ് ദൈവം നൽകുന്നത്? We see verse 1 and 2 says, അതിന്റെ 1 2 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു. my servant. എൻ്റെ ദാസൻ. Verse 1, hear now Jacob my servant. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഇപ്പോഴോ എൻ്റെ ദാസനായ യാക്കോബേ. And verse 2 also says, fear not, O Jacob my servant. 2 വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു, ഭയപ്പെടേണ്ട എൻ്റെ ദാസനായ യാക്കോബേ. When Israel serve God, they are always under blessing, not under any curse. ഇസ്രായേൽ എപ്പോഴൊക്കെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നു, അവര് ശാപത്തിന് കീഴല്ല, പകരം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ്. The verse 2 in translation says, Jeshurun. അവിടെ 2ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യെശുരൂൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. The name Jeshurun means the upright one. യെശുരൂൻ എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം നേരോടെ നിൽക്കുന്നവൻ. So this promise is for those who serve God and those who are upright. ഈ വാഗ്ദത്തം ആർക്കാണ്? ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയും നേരോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കാണ്. And another here verse 5 says here, this is also not only for Israel but also to the Gentiles who come into a covenant relationship with the God of Israel. ഈ 5ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ കൂടി പറയുന്നു, ഇത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല, പകരം യേശുവുമായിട്ടൊരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ജാതികളായവർക്ക് കൂടിയാണത്. Verse 5 says, one will say, I am the Lord's. Another will call himself by the name of Jacob. Another will write with his hand, the Lord's,
and name himself by the name of Israel. അഞ്ചാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഞാൻ യഹോവയ്ക്കുള്ളവനെന്ന് ഒരുത്തൻ പറയും, മറ്റൊരുത്തൻ തനിക്ക് യാക്കോബിന്റെ പേരെടുക്കും, വേറൊരുത്തൻ തൻ്റെ കൈമേൽ യഹോവയ്ക്കുള്ളവൻ എന്ന് എഴുതി ഇസ്രായേൽ എന്ന് മറുപേരെടുക്കും. This promise is for all. ഈ വാഗ്ദത്തം സകലർക്കുമുള്ളതാണ്. Hallelujah. Hallelujah. That includes you and me. അത് ഞാനും നിങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഗവാക്കാണ്. Hallelujah. Hallelujah. When we belong to Jesus Christ, നാം യേശുവിന്റെ വകയായി തീരുമ്പോൾ all the blessings of Abraham comes to his people. അബ്രഹാമിന്റെ സകല വാഗ്ദത്തങ്ങളും തന്റെ ജനത്തിനും ദൈവം നൽകി തരുകയാണ്. Galatians chapter 3 verse 29 says, ഗലാത്യ ലേഖനം 3:29 ഇങ്ങനെ and പറയുന്നു, if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ വകയാണെങ്കിൽ, ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരെങ്കിലോ നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയും വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം അവകാശികളുമാകുന്നു. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So the promise is ours. അതുകൊണ്ട് ഈ വാഗ്ദത്തം അത് നമ്മുടേതാണ്. Amen. Amen. And what is the promise? എന്താണ് ഈ വാഗ്ദത്തം? Verse 3 says, അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം Isaiah കാണുന്നു, 44 verse 3 says, യെശയ്യാവ് 44ന്റെ that മൂന്നാം I will വാക്യത്തിൽ, pour out my spirit upon your descendants and my blessing on your offspring. നിന്റെ സന്തതിമേൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെയും നിന്റെ സന്താനത്തിന്മേൽ എൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെയും പകരും. Hallelujah. Hallelujah. God promised this scripture, this verse, the 8th century BC. 8ാമത്തെ സെഞ്ചുറി BC-യിലാണ് കർത്താവ് ഈ ഒരു വാഗ്ദത്ത വചനം നൽകുന്നത്. That the prophecies like this, the prophecies like this, in the coming days, I will fill my servants, my people, Jews and Gentiles and everyone, all flesh, with the Holy Spirit. വാഗ്ദത്തം ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ, എൻ്റെ മക്കളുടെ മേൽ, അത് യഹൂദനോ ജാതിയനോ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അവരുടെ മേൽ സകല ജഡത്തിൻ്റെ മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. I will pour out my spirit upon all flesh. സകല ജഡത്തിൻ്റെ മേലും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരുമെന്ന് ദൈവം പറയുക. Pour out doesn't mean it's a drizzling or dripping. It is like we are drenched with the Spirit of God. We are soaked and filled with the presence and with the power of God. പകരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെറിയ ഒരു ചാറ്റൽ മഴയാണെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. പകരം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ മുഴുവനായി നിറയുകയാണ്. And all the prophets, the book of Joel, Ezekiel, Zechariah, these prophets spoke about the coming of the Holy Spirit, and they all spoke about this filling, outpouring of the Holy Spirit. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും, പ്രത്യേകിച്ച് യോവേലും സെക്രിയാവും ഒക്കെ അവര് ദൂത അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനെ സകല ജഡത്തിന്റെ മേലും പകരുമെന്ന്. Amen. Amen. And it was fulfilled in the book of Acts. ഇത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ സംഭവ്യമായതാണ്. Acts 2, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2 where they came together and they are praying, അവര് കൂടി വന്ന് In one accord. ഒരു മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, waiting for the fulfillment of the promise. ആ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിവർത്തിക്ക് വേണ്ടി കാത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, Jesus also promised. യേശുവും അങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദത്തം നൽകി. Hallelujah. Hallelujah. And came the Holy Spirit. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി. They were all filled with the Holy Spirit. അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടു. Amen. ആമേൻ. The Holy Spirit came to all people, പരിശുദ്ധാത്മാവ് സകലരുടെ മേലും പകരപ്പെട്ടു. sons and daughters, എല്ലാ പുത്രന്മാരുടെ മേലും young പുത്രിമാരുടെ men and മേലും, old, പ്രായം ചെന്നവരുടെ മേലും പ്രായം men കുറഞ്ഞവരുടെ and മേലും, women. എല്ലാ പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും മേലും. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And what is the purpose of this outpouring? ഈ ഒരു പകർച്ചയുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? What is this outpouring going to accomplish? എന്താണ് ഈ പകർച്ചയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? According to Isaiah 44. യെശയ്യാവ് 44 എന്താ പറയുന്നത്? Amen. Number 1, ഒന്നാമതായി verse 2 says, fear not. രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, ഭയപ്പെടേണ്ട. Fear not. ഭയപ്പെടേണ്ട. Amen. ആമേൻ. It means all your fears will be taken away. അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ സകല ഭയങ്ങളും അത് എടുത്തു മാറ്റപ്പെടും. Hallelujah. Hallelujah. The Spirit of God is God Himself. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ദൈവം തന്നെയാണ്. When He pour out His Spirit upon us, we are safe, we are without fear. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ മേൽ പകരുമ്പോൾ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ്. നമ്മളിൽ നിന്ന് ഭയം മാറി മറയുവാനായിട്ടിടയാകും. Not only safe from every trouble, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുക മാത്രമല്ല, but from everything God knows that is not good for you. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് എതിരെയുള്ള എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം, നമുക്ക് വിരോധമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം, അതിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കും. Amen. He will protect us. കർത്താവ് നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കും. Oh, hallelujah. Hallelujah. We don't have to fear anything. നമുക്ക് ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ട്. Fear not. ഭയപ്പെടേണ്ട. When Holy
Spirit comes പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ and fill our hearts, അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ no room for any fear in our നമ്മുടെ lives. ജീവിതത്തിൽ ഭയത്തിന് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. We are filled with His assurance, His love. ഈ ഒരു ഉറപ്പ് കൊണ്ട്, സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയപ്പെടുകയാണ്. Amen. Amen. When we are drenched with the Spirit, നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അങ്ങ് നിറയുമ്പോൾ, we are drenched with the assurance that He will take care of me. അവൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് കൊണ്ട് നാം നിറയുമ്പോൾ, My future is secure. എന്റെ ഭാവി അത് സുരക്ഷിതമാണ്. I'm safe in the hands of ഞാൻ God. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ I'm സുരക്ഷിതനാണ്. not worried about my future. എന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഭയപ്പെടില്ല. What next year bring, I'm not worried about. അടുത്ത വർഷം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലെവലേശം ഭാരമില്ല. I know a God who will take care of me. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, എന്നെ നന്നായി കരുതുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. Whatever is making you anxious about tomorrow, നാളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിന്താകുലമുള്ളത്, best thing to do is ask Lord, go to the presence of God and oh, fill me with your Spirit. ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ആ ചിന്താകുലത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോയി, കർത്താവേ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ എന്നെ ഒന്ന് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. Our fears, worries, anxieties will disappear. നമ്മുടെ എല്ലാ ഭയങ്ങളും, നമ്മുടെ നിരാശകളും, നമ്മുടെ വ്യാകുലതകളും എല്ലാം അത് പോയി മറയുവാനായിട്ട് That is ഇടയാകും. why the word of God continuously reminds us to be continuously be filled with the Spirit. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മൾ തുടർമാനമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടണമെന്നുള്ളത്. Amen. ആമേൻ. The second thing രണ്ടാമത്തെ what കാര്യം, the Lord is going to do when the outpouring is going to accomplish in your life, ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ച കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? our longing for God is satisfied. ആ കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ആ വെമ്പലുണ്ടല്ലോ, ആ ദാഹം, അതിന് തൃപ്തി വരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. Verse 3 says, മൂന്നാമത്തെ വാക്യം I will പറയുന്നു, pour water on the thirsty land. ആ ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന ദേശത്തിന്റെ മേൽ ഞാൻ എൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. Hallelujah. 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 Not only our fears are removed, നമ്മുടെ ഭയങ്ങൾ പോയി മറയുക മാത്രമല്ല, our longings are satisfied. നമ്മളുടെ ദാഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ തൃപ്തി വരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. Thirst for God that is filled here. ആ കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു വാഞ്ചയുണ്ടല്ലോ, ആ ദാഹം അത് തൃപ്തിപ്പെടുവാനായിട്ട് You will ഇടയാകും. be satisfied നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാകും. because there is a river, a spring inside of you. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നദിയുണ്ട്. Amen. ആമേൻ. We know we can be satisfied. നമുക്കൊരു with കാര്യം Him. അറിയാം, നമ്മുടെ അകത്ത് തൃപ്തി ഉണ്ടാകാൻ കഴിയും. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. We will never go or wander here and there to be satisfied. നമ്മൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒരു തൃപ്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കാനായിട്ട് ഇടയാകില്ല. We won't feel like going to the world or the pleasures of this world or other things of this world to be satisfied. We know that there is a river inside. I just need to go to Him and ask Him, Lord, continuously fill me with your Spirit. Amen. ഒരു തൃപ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലോകത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെ പോയി ഓടി അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകത്തില്ല. ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ അകത്തൊരു ഉറവയുണ്ട്. കർത്താവിനാൽ നാം നിരന്തരം നിറവ് പ്രാപിച്ചാൽ തൃപ്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന്. We know where to go when we are thirsty. നമുക്കറിയാം ദാഹിക്കുമ്പോൾ എവിടെ പോകണമെന്ന്. Amen. ആമേൻ. When we are worried, we know where to go. എവിടെ ഭയം തോന്നുമ്പോൾ എവിടെ പോകണമെന്ന് നമുക്കറിയാം. Hallelujah. Hallelujah. When you are dry, we know where to go. നമ്മൾ വരണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെ പോകണമെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The third thing is, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, we will always flourish. നാം എപ്പോഴും തഴച്ചു വളരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. Amen. Amen. Verse 4 says, നാലാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, that describes another effect of the outpouring of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ചയുടെ മറ്റൊരു അനന്തര ഫലമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. Those who experience it will spring up among grass like willows by flowing streams. ആ പകർച്ച അനുഭവിക്കുന്നവർ അവർ പുല്ലിന്റെ ഇടയിൽ നീർത്തോടുകൾ കരികെയുള്ള അലരികൾ പോലെ മുളച്ചു വരും. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That shows that this is not a one-time event. ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയല്ല. Continuous. ഇത് നിരന്തരമായി സംഭവിക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So we should drink in the Spirit. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്യണം. Amen. Like the way the tree that is in the stream, nearby the stream, continuously drinks up the water. We need to be like that. ആ ആറിനരികെ നടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം എപ്പോഴും ആ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ നാമും അതുപോലെ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്യണം. In your life right now, you may be surrounded by
desert. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വരൾച്ചയുടെ അങ്ങനെ സമാനമായ സാഹചര്യത്താൽ You നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാകും. may be going through a kind of experience, a wilderness experience, or a kind of desert kind of experience maybe in your life. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ മരുഭൂമിക്ക് സമാനമായ വളരെ പ്രയാസകരമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം We പോകുന്നത്. all go through these kinds of experiences. അതെ, നാം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി പോകാറുണ്ട്. But if our roots go down by the stream of the Spirit, we will flourish. എന്നാൽ നമ്മുടെ വേരുകൾ ആ നിമിഷത്തിലും ആ വെള്ളത്തിനരികത്തേക്കൊന്ന് പോയാൽ, ആത്മാവിൽ നിന്ന് നാം പാനം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതം മാറി Amen. മറിയാകും. If you draw on His life, you will never thirst. അവന്റെ ജീവനിൽ നിന്ന് നാം വലിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദാഹം ഉണ്ടാകില്ല. Remember, Jesus told the Samaritan woman, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ ശമരിയാക്കാരി സ്ത്രീയോട് യേശു പറഞ്ഞത്? Hallelujah. Hallelujah. If you come to me, നീ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ you will never feel thirsty again. നീ ഇനി ഒരിക്കലും ദാഹിക്കുകയില്ല. You will never run here and there, നീ അവിടെ ഇവിടെ ഓടി നടക്കേണ്ടി വരില്ല. because you know a God. കാരണം നിനക്കൊരു ദൈവത്തെ അറിയാം. Hallelujah. Hallelujah. Who can fill you always. നിന്നെ എപ്പോഴും നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവ്. Not a one-time filling, ഒരു നിമിഷം മാത്രം നിറയുകയല്ല, continuous filling. നിരന്തരമായി Hallelujah. 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 Lift up your hands and say നമ്മുടെ കരങ്ങൾ hallelujah. ഉയർത്തി hallelujah പറയാമോ? Amen. Amen. Isaiah 58 verse 11 says, യെശയ്യാവ് 58:11 വാക്യം ഇങ്ങനെ look at the പറയുന്നു. promise here. അവിടെ കാണുന്ന വാഗ്ദത്തം The എന്താണ്? Lord will guide you continually കർത്താവ് നിന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും and നടത്തുവാനായിട്ടിടയാകും. satisfy your soul in drought, നിന്റെ അവസ്ഥയെ വിശപ്പുള്ളപ്പോൾ വിശപ്പടക്കി നിന്നെ നടത്തും. and will strengthen your bones. നിന്റെ അസ്ഥികളെ ബലപ്പെടുത്തും. You shall be like a well-watered garden, നീ നനവുള്ളൊരു തോട്ടം പോലെയാകും. like a spring of water whose waters do not fail. വെള്ളം വറ്റിപ്പോകാത്ത നീരുറവ Amen. പോലെയാകും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. My dear brothers and sisters, എന്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, you will never go dry. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വരണ്ടു പോവുകയില്ല. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. If you feel dry, feeling like that, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വരണ്ടതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ go to the source. നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോവുക. Drink from Him. അവിടെ അവനിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുക. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ആമേൻ. Another interesting thing is you need to pour the word of God into your mind and into your heart. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കും ഹൃദയത്തിലേക്കും നാം പകരണം. The word of God and the Spirit of God go together. ദൈവത്തിന്റെ വചനവും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും അത് ഒരുമിച്ചാണ് ചലിക്കുന്നത്. Psalm 1 says, സങ്കീർത്തനം 1 ഇങ്ങനെ you know, പറയുന്നു, the tree planted by the streams of water that brings forth its fruit in its season. ആ വെള്ളത്തിനരികെ ആറ്റരികെ നടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം അത് ഓരോ കാലങ്ങളിലും അതാത് ബലം It's a പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. picture of a man or a woman who meditates on the word of God day and night. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവന്റെ അനുഭവമാണ് അവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. Isaiah 44 also, യെശയ്യാവ് 44-ലും a tree planted by the streams of water. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ആ വെള്ളത്തിനരികെ നടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം. It's a picture of a person who has been experiencing the outpouring of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ പകർച്ച അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The truth here is, ഇവിടെ പറയുന്ന സത്യം എന്താണ്? the Spirit of God does not produce fruit or hope apart from the word of God. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടോ വിപരീതമായിട്ടോ ഒരു ഫലവും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല. The word of God does not produce hope or fruit apart from the Spirit of God. അത് മാത്രമല്ല ദൈവവചനം ദൈവാത്മാവിന് വിരുദ്ധമായി ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഒരു ഫലവും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല. Put this in a summary like ഇത് this. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ Spirit through the word of God ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വചനത്തിൽ കൂടിയും and the word by the Spirit ദൈവവചനം ആത്മാവിനാലും takes away every fear, അത് എല്ലാ ഭയങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയും. brings hope, അത് പ്രത്യാശ നൽകുവാനായിട്ട് fills us with joy, അത് നമുക്ക് ആനന്ദത്താൽ നമ്മളെ നിറയ്ക്കും. overflow with love, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്നേഹം ഒഴുകുവാനായിട്ടിടയാകും. glorifies God. അത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട്. Hallelujah. 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 This is what it means to be filled with the Holy Spirit. അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടണമെന്ന് പറയുന്നത്. Therefore, അതുകൊണ്ട് the way to experience the outpouring of the Holy Spirit പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ച നാം അനുഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? is to pour the word of the Spirit into your mind and heart every day and believe it. ആ ദൈവവചനത്തെ ആ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ ദൈവവചനത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കും ഹൃദയത്തിലേക്കും പകർന്ന് അതിനെ നാം വിശ്വസിക്കണം.
May this coming year, God willing, 2026, we all experience the outpouring of the Holy Spirit. ഈ 2026 ഈ വരുന്ന ഈ പുതുവർഷത്തിൽ നാം എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ച അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് I believe the ഇടയാകട്ടെ. Lord is allowing us to enter into the new year as a new season of a fresh outpouring of the Holy Spirit for a harvest. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ 2026 കർത്താവ് നമ്മളെ പുതിയൊരു കാലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പുതിയൊരു പകർച്ചയും ഒരു വലിയൊരു വിളവെടുപ്പിന് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. May I ask all the pastors and all the leaders here at the church, could you please come to the stage? We can pray together as we are entering into the new year 2026. ഈ പുതിയൊരു വർഷം 2026 പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രിയ ദൈവദാസന്മാരെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാം. We are entering into, I believe, a new season. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പുതിയൊരു കാലത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ്. Fresh outpouring. ആ പുതിയൊരു പകർച്ചയുടെ ഒരു കാലം. Hallelujah. Hallelujah. A fresh outpouring of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പുതിയൊരു പകർച്ചയുടെ ഒരു കാലമാണ്. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Some of you can come here also. We can stand together and Amen. Hallelujah. Hallelujah. A new season of fresh outpouring. ഒരു പുതിയൊരു കാലമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ പകർച്ചയുടെ പുതിയൊരു കാലം. Amen. Amen. Hallelujah. 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 And it will bring lot of harvest in our life. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു കൊയ്ത്ത് സംഭവ്യമാക്കി Takes away every fear. നമ്മളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭയത്തെയും എടുത്തു Brings മാറ്റും. hope. പുതിയ പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് Brings നൽകും. life. ജീവൻ പകരുവാനായിട്ട് Brings ഇടയാക്കും. joy. പുതിയ ആനന്ദം പകരുവാനായിട്ട് Brings ഇടയാക്കും. fruit. Amen. അത് ഫലമുളവാക്കും. Hallelujah. 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 Are you ready? അതിന് തയ്യാറാണോ? Shall we all stand up right now? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. You're watching in your, maybe in your homes. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാകാം. Maybe you can stand up for a minute ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ and കഴിയും. embrace this new year. ഈ പുതിയ വർഷത്തെ നിങ്ങൾ വരവേൽക്കുമ്പോൾ Ask Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ കഴിയുമോ? help me enter into this new year. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഈ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. Like entering into a new season. ഞാൻ പുതിയൊരു കാലത്തിലേക്കാണല്ലോ പ്രവേശിക്കുന്നത്. Fresh outpouring of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പുതിയൊരു പകർച്ച എന്റെ മേൽ അങ്ങ് നൽകണം. Not only to me but my descendants and my offspring. എനിക്ക് മാത്രമല്ല എന്റെ തലമുറകൾക്കും അവരുടെ തലമുറകൾക്കും ഇത് പകരുവാനായിട്ട് ഇടയാകണമേ. Not only for you but for your sons and daughters. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പുത്രി പുത്രന്മാർക്കും കൂടിയാണിത്. Maybe your children will be living far away from you. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വിദൂരതയിലായിരിക്കാൻ But ജീവിക്കുന്നത്. as we pray tonight, എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ we pray the Holy Spirit to fill upon our descendants and the offsprings. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇതാണ്, കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ മേൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും അങ്ങ് പകരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Shall we lift up our hands together? നമ്മുടെ Hallelujah. കരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തേക്ക് ഉയർത്താമോ? Oh, hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ Oh, we thank you, Father. കർത്താവേ, ഞങ്ങളേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. Anoint us today, Lord. ഞങ്ങളെ ഇന്ന് അങ്ങ് അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. Fill us with your Holy അങ്ങയുടെ Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ In the നിറയ്ക്കണമേ. name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ We enter 2026 ഞങ്ങൾ 2026 പ്രവേശിക്കുന്നു. to a new ഒരു season. പുതിയ കാലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. New season of fresh outpouring. കർത്താവേ, പുതിയൊരു പകർച്ചയുടെ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ Fresh പ്രവേശിക്കുകയാണ്. outpouring of the Holy Spirit പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പകർച്ചയിലേക്ക് for a harvest. കർത്താവ് ഒരു കൊയ്ത്തിനായി ഞങ്ങളെ For greater സജ്ജരാക്കണമേ. glory. വലിയൊരു മഹത്വം കാണുവാനായി, Greater fruitfulness. അധികം ഫലം കായ്ക്കുവാൻ In the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ Hallelujah. അത് സംഭവിക്കട്ടെ. Hallelujah. Hallelujah. Clap our hands together and give our victory shout. നമ്മുടെ കരങ്ങളടിച്ച് Hallelujah. കർത്താവിന് നമുക്ക് മഹത്വം കൊടുക്കാം. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ Together as servants of God. ദൈവദാസന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് We want to wish all of you നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ അനുമോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. a blessed, wonderful, prosperous, anointed 2026. ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമൃദ്ധിയുള്ള 2026 ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ്. Hallelujah. Hallelujah. A new ഒരു season. പുതിയൊരു കാലം, A change of season for you. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെ മാറുകയാണ്. Fresh outpouring of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പുതിയൊരു പകർച്ച In the name of അത് Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Thank you. Amen. Amen. You may be seated, please, ദയവായിട്ട് in your ഇരുന്നാലും. homes. Amen. Amen. Thank you, pastors. Pastors, പ്രത്യേകം Hallelujah. For coming and joining us Amen. Amen. together. We are all expecting, all pastors, or the leadership of the church, we are expecting a fresh, new
season of fresh outpouring. ഞങ്ങൾ ദൈവദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയൊരു കാലം, പരിശുദ്ധാത്മ പകർച്ചയുടെ പുതിയൊരു കാലം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. Not only in Ernakulam, എറണാകുളത്ത് മാത്രമല്ല, hallelujah, ഹല്ലേലൂയ, from to all branches, എല്ലാ ബ്രാഞ്ച് ചേർച്ചസിലേക്കും അത് സംഭവ്യമാകട്ടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. from here Cochin to the Middle East and to all nations of the world, ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോലും ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോലും അത് വ്യാപിക്കും. for a global harvest. അത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ നേടുവാൻ നമ്മളെ I believe സഹായിക്കട്ടെ. the descendants, the offspring, our children, next generation are going to conquer nations for Jesus. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തലമുറകൾ, നമ്മുടെ മക്കൾ പോലും അവർ രാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കാൻ പോകുകയാണ് യേശുവിനുമായി. They will do great exploits. അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങൾ This young ചെയ്യാൻ. generation, ഈ ചെറുപ്പക്കാര് these are like Elishas, ഇവരൊക്കെ എലീശമാരെ പോലെയാണ്. double portion. ഇരട്ടി അഭിഷേകത്തോടെ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Amen. Amen. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Amen. You want to- Amen. Let's sing a new song. Yeah, let's sing a song and let's worship together. നമുക്ക് Come ഒരുമിച്ച് on. കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം ഒരു പാട്ട്. ചേർന്ന് പാടാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ ശക്തിയാലെ ഇന്ന് നിറയ്ക്കണേ നാഥ, ശക്തരായി തീരാൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ ശക്തിയാലെ ഇന്ന് നിറയ്ക്കണേ നാഥ, ശക്തരായി തീരാൻ. ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണേ പ്രിയരെ, ആത്മചൈതന്യം എന്നിൽ പകരുക പരനെ. ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണേ പ്രിയരെ, ആത്മചൈതന്യം എന്നിൽ പകരുക പരനെ. ജയത്തോടെ ജീവിതം കരയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ, ജയത്തോടെ ജീവിതം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ ശക്തിയാലെ ഇന്ന് നിറയ്ക്കണേ നാഥ, ശക്തരായി തീരാൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ തിരുകൃപയല്ലോ ശരണമതെന്റെ, വൻകടങ്ങളകറ്റാൻ കഴിവുള്ള പരതി. തിരുകൃപയല്ലോ ശരണമതെന്റെ, വൻകടങ്ങളകറ്റാൻ കഴിവുള്ള പരതി. ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണേ പ്രിയരെ, ആത്മചൈതന്യം എന്നിൽ പകരുക പരനെ. ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണേ, ആത്മചൈതന്യം എന്നിൽ പകരുക പരനെ. ജയത്തോടെ ജീവിതം. മായയാമി ലോകം തരും സുഖമെല്ലാം മറന്നു ഞാൻ ഓടുവാൻ, തിരുരാജ്യ ചേരുവാൻ. മായയാമി ലോകം തരും സുഖമെല്ലാം മറന്നു ഞാൻ ഓടുവാൻ, തിരുരാജ്യ ചേരാൻ. ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണേ പ്രിയരെ, ആത്മചൈതന്യം എന്നിൽ. ആത്മസന്തോഷം, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണേ പ്രിയരെ, ആത്മചൈതന്യം എന്നിൽ പകരുക പരനെ. ജയത്തോടെ ജീവിതം, ജയത്തോടെ ജീവിതം. കുശവന്റെ കയ്യിൽ, കുശവന്റെ കയ്യിൽ കളിമണ്ണു പോലെന്നെ പണിയുക പരനെ, തിരുഹിതം പോലെ. കുശവന്റെ കയ്യിൽ കളിമണ്ണ് പോൽ എന്നെ പണിയുക പരനെ, തിരുഹിതം. ഓ ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണേ പ്രിയരെ, ആത്മചൈതന്യം എന്നിൽ പകരുക പരനെ. ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണേ പ്രിയരെ, ആത്മചൈതന്യം എന്നിൽ പകരുക പരനെ. ജയത്തോടെ ജീവിതം തരയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ, ജയത്തോടെ ജീവിതം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ ശക്തിയാലെ ഇന്ന് നിറയ്ക്കണേ നാഥ, ശക്തരായി തീരാൻ. നിറയ്ക്കണേ നാഥ, ശക്തരാ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ ശക്തിയാലെ ഇന്ന് നിറയ്ക്കണേ നാഥ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ ശക്തിയാലെ ഇന്ന് നിറയ്ക്കണേ നാഥ, ശക്തരായി തീരാൻ. Amen. Hallelujah. 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 ഹല്ലേലൂയ. Please be seated. Just want to share a few more minutes and we will conclude. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ.
You know, when the first outpouring happened in the day of Pentecost, ആ പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ ആദ്യത്തെ പകർച്ച സംഭവിച്ചപ്പോൾ you know, something very powerful happened. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ശക്തിമത്തായ ഒരു കാര്യം അവിടെ സംഭവിക്കാനായിട്ടിടയായി. The Holy Spirit came upon all believers in a powerful, visible, audible way. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സകല ജനത്തിന്റെ മേലും വളരെ ശക്തിമത്തായി കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ പ്രകടമായി കാണുവാൻ പോലും കഴിയുന്ന There was a sound like the blowing of a violent wind. ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റാഞ്ഞടിച്ചതുപോലെ Amen. വളരെ ശക്തിമത്തായ ഒരു ശബ്ദം അവിടെ പുറപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായി. Your voice is going to change. നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം പോലും മാറാൻ പോകുകയാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Your voice will become the voice of God for this generation. ഈ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമായി നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം മാറാൻ പോകുകയാണ്. Amen. ആമേൻ. Then it says, they saw what seemed to be like tongues of fire. They saw tongues of fire. അവിടെ വചനം പറയുന്നു, അവർ അവിടെ അഗ്നി നാവുകൾ ജനത്തിന് മേൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണുവാനിടയായി. Outpouring is audible, visible. പകർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. When the outpouring happens in your life, people will hear your words. നിങ്ങളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ച സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കും. You will have audience. നിങ്ങളെ കേൾക്കുവാനായ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ ഉണ്ടാകും. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. And people will see something different in you. നിങ്ങളിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ എന്തോ ഒന്ന് ആളുകൾ കാണാനായിട്ടിടയായി. A very visible presence. അത് പ്രകടമാകുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യമായി. The fire of God in you will be visible. നിങ്ങളിലുള്ള കർത്താവിന്റെ ആ തീ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വളരെ പ്രത്യക്ഷമാകും. Amen. Amen. The Bible says, and all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, കർത്താവ് അവർക്ക് നൽകിയതുപോലെ അവരോരോരുത്തരും അന്യഭാഷകളാൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ മേൽ അഗ്നി നാവുകൾ പ്രത്യക്ഷമായി. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. It's going to be a visible, audible, powerful manifestation of the outpouring of the Holy Spirit in and through Exodus Church. If you believe, say amen. ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സോഡസ് ചർച്ച് ഒരുമിച്ച് ആമേൻ പറയണം. കാരണം എന്താ, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ച വരുമ്പോൾ അത് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്, കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ശക്തിമത്താകുന്ന ഒരു പകർച്ചയായി. And what is the fruit of this outpouring? എന്താണ് ഈ പകർച്ചയുടെ അനന്തരഫലം? The believers went out to the streets of Jerusalem and preached Jesus Christ. വിശ്വാസികൾ അവർ യെരൂശലേം തെരുവീതിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി അവർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. Many people were baptized. അനേകർ സ്നാനപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായി. Outpouring not only once in the Bible, പകർച്ച ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമല്ല, not only in Acts chapter 2, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2 മാത്രമല്ല, in Acts chapter 8, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 8 കാണുന്നു. we saw a group of believing Samaritans were filled with the Holy അവിടെ Spirit. നാം കാണുന്നു, വിശ്വസിച്ച ചില ശമരിയക്കാർ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്നു. Again in Acts chapter 10, വീണ്ടും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 10 കാണുന്നു, believing Gentiles were filled with the Holy Spirit. വിശ്വസിക്കുന്ന ജാതികൾ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുകയാണ്. Amen. Amen. 3 times. 3 പ്രാവശ്യം. And it continued. അത് പിന്നെയും തുടർന്നുകൊണ്ടേ. Holy Spirit came in the city of Ephesus. എഫെസോസ് പട്ടണത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് Again and again. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിക്കുകയാണ്. The Pentecost was a cornerstone event. പെന്തക്കോസ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂലക്കല്ല് പോലെ വളരെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. But Bible clearly teaches that the outpouring of the Holy Spirit continued throughout the life of church. എന്നാൽ വചനം നമ്മളെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ച സഭയുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അത് നിരന്തരമായി തുടരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. The church history have testified to the Spirit's outpouring through a lot of transformation happening in different cities with miracles, signs, wonders, and the spread of the gospel to every nations of the world. സഭാചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ച വന്നപ്പോൾ അനേക അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും അത് സംഭവിക്കാനിടയായി. പട്ടണങ്ങൾ തോറും രാജ്യങ്ങൾ തോറും അത് വ്യാപിക്കുവാനായിട്ടിടയായി. Amen. ആമേൻ. It is for a purpose. അതൊരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനാണ്. Outpouring for a purpose. പകർച്ച ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനാണ്. Empowering us
to be a powerful witness. കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തരായ സാക്ഷിയാകാൻ നമ്മളെ സജ്ജമാക്കുകയാണ് ഈ പകർച്ച. Empowering us for evangelism. നമ്മളെ സുവിശേഷീകരണത്തിനായി സജ്ജരാക്കുകയാണ്. Second, it is empowering us for spiritual growth and transformation. രണ്ട് രൂപാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയും ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മളെ സജ്ജരാക്കുകയാണ് ഈ The പകർച്ച. Holy Spirit indwells in believers to cultivate holiness, compassion, humility, and all the fruit of the Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വാസികളുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ദയയും കരുണയും വിശ്വസ്തതയും ഒക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണ്. It's for our spiritual growth, ഇത് നമ്മുടെ ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകുന്നതാണ്, discipleship. നമ്മുടെ ശിഷ്യത്വത്തിന് ഉതകുന്നതാണ്. That's why this year we are focusing on our care cell groups. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വർഷം നമ്മൾ കെയർ സെൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. Be filled with the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടിട്ട് Be empowered നമ്മൾ ശക്തി പ്രാപിച്ച് so that we can reach out. നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കടന്നുപോയി അനേകരെ സന്ധിക്കുവാൻ കഴിയും. Bring people to our homes. അനേകരെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. And there in the homes we teach them God's word. നമ്മുടെ ഈ ഭവനങ്ങൾക്കകത്ത് അവരെ വചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമാണ്. Help them grow spiritually. അവരെ ആത്മീയമായി വളർത്തുവാൻ Disciple ഇടയാകും. them. അവരെ ശിഷ്യരാക്കണം. Make them disciple makers. അവരെ അനേകരെ ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവാനായി പരിശീലിപ്പിക്കണം. The outpouring is for that. പകർച്ച അതിനു വേണ്ടിയാണ്. For spiritual growth. അത് ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് For discipleship. ശിഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് And പകർച്ച. also to establish the church. അത് മാത്രമല്ല സഭയെ സ്ഥാപിക്കുവാനും കൂടിയാണ് ഈ പകർച്ച. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. How many, when we look at all the wonderful men and women who have moved from Exodus Cochin to other parts of Kerala and to the other parts of India, praise the Lord, even to the nations of the world, God has sent people from this church, empowered, spirit-filled disciples were sent by the Holy Spirit to plant churches in different parts of the world. പ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ച പ്രാപിച്ച സജ്ജരായ ശിഷ്യപ്പെട്ട പ്രിയ ദൈവജനങ്ങളെ ദൈവം അനേക പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് അനേക രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ സുവിശേഷീകരണത്തിനായി അയക്കുവാനായിട്ടിടയായി. Amen. ആമേൻ. Also the Holy Spirit is for us to come as a group to pray consistently. അത് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മ പകർച്ച എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്ന് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി. Pray for our cities. നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി Pray for പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, our nation. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, Pray for revival. ഉണർവിന് വേണ്ടി Pray for പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, repentance. ആ മാനസാന്തരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. Amen. ആമേൻ. Another purpose for the outpouring of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മ പകർച്ചയുടെ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശം ഇതാണ്. So we have a personal, intimate relationship with Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി നമുക്ക് ആഴമേറിയ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുവാനാണ്. Hallelujah. Hallelujah. So that we meditate the scripture. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിരന്തരം We ധ്യാനിക്കും. set aside time every day to spend time with God's word. കർത്താവിന്റെ വചനവുമായിട്ട് ദൈനംദിനം സമയം ചെലവെടുക്കുവാൻ നാം സമയം കണ്ടെത്തും. And we become worshippers of God. അതിന് ഫലമായി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരായി നാം മാറും. We come to a place of intimacy with God. കർത്താവുമായി ആഴത്തിലൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നാം വരും. The greatest person in our life will be Jesus. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവായിരിക്കും. We യേശുവായുള്ള will ബന്ധം. spend time with him every day. കർത്താവുമായി നാം ദിവസവും സമയം ചെലവഴിക്കും. In prayer, പ്രാർത്ഥനയിൽ, in worship, ആരാധനയിൽ, in word. വചനത്തിൽ. Hallelujah. 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 Without this intimacy, ഈ ഒരു ആഴമേറിയ ബന്ധമില്ലാതെ we cannot move forward in the coming days. നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Because we heard few Sundays back കാരണം കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് നാം കേൾക്കുവാനായിട്ടിടയായി. from Isaiah 60. നമ്മൾ യെശയ്യാവ് 60 നിന്ന് കേട്ടു. Hallelujah. 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 Arise and shine. എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക. Light has come. പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു. Deep darkness in the world and among the people. ജനത്തിന്റെ മേൽ അന്ധകാരം മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. But in the midst of the darkness, you will shine. എന്നാൽ ആ അന്ധകാരത്തിന്റെ മധ്യേ നീ എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കണം. Hallelujah. Hallelujah. In order for you to shine, നിങ്ങൾ പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ, or to be ignited by the fire of the Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഗ്നിയാൽ നിങ്ങളെ കർത്താവ് ഉത്തേജിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, in the deep dark world, we need to have an intimacy
intimacy with the Holy Spirit. ഈ അന്ധകാര നിബിഡമാകുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി നമുക്ക് ആഴമേറിയ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സാധ്യമാകൂ. Oh, without the infilling, how can we have an intimate relationship? എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ നിറവില്ലാതെ അവനുമായി ആഴത്തിലൊരു ബന്ധമുണ്ടാകും? So focus on the outpouring and also the deep intimacy. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ആ പകർച്ച പ്രാപിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി നിരന്തരമായ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നാം ഏർപ്പെടുക. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. God wants to dwell among his people. കർത്താവിന് തന്റെ ജനത്തിന്റെ മധ്യേ വസിക്കണമെന്നാണ്. Dwell intimately with his people. തന്റെ ജനവുമായി ആഴമേറിയ ഒരു ബന്ധത്തിൽ വസിക്കണമെന്നാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. By this year 2026, ഈ 2026 focus on this. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെലവിടാം. A new season. ഒരു പുതിയൊരു കാലമാണല്ലോ. Fresh outpouring of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പുതിയൊരു പകർച്ച കർത്താവ് നൽകുകയാണ്. For what? എന്തിനു വേണ്ടി? For intimacy with Jesus. കർത്താവുമായി ആഴത്തിൽ ഒരു ബന്ധത്തിനായി. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. So that I can become a disciple of Jesus. എനിക്ക് യേശുവിന്റെ നല്ലൊരു ശിഷ്യനാകാൻ അപ്രകാരം സാധിക്കും. So that I will do the will of God, not will of man, others, but will of God. ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ ഹിതമല്ല, പകരം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ അതെന്നെ പ്രാപ്തമാക്കും. That will lead me to prayer, അതെന്നെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നയിക്കും, devotion, എന്നെ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് നയിക്കും, worship, ആരാധനയിലേക്ക് നയിക്കും, brings us to a place of fruitfulness, evangelism, എന്നെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സുവിശേഷീകരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കും. becoming Christ-centered Christians. ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമാകുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായി നാം That is മാറും. God's purpose for us അതാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശം. for 2026. 2026 കുറിച്ച്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Are you excited about this? ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ? Amen. ആമേൻ. Shall we lift up our hands? We'll നമ്മുടെ pray. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് Father, we thank you. കർത്താവേ ഞങ്ങളേക്ക് നന്ദി Father, പറയുന്നു. we thank you. കർത്താവേ ഞങ്ങളേക്ക് നന്ദി We പറയുന്നു. want to be filled with the Holy Spirit. പിതാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് A fresh നിറയ്ക്കണം. outpouring of the Holy ഒരു Spirit. പുതിയൊരു പകർച്ച ഞങ്ങളുടെ മേൽ A പകരണം. new filling of the Holy ഒരു Spirit. പുതിയ പകർച്ച ഞങ്ങൾക്ക് So ആവശ്യമാണ്. that we will follow you. ഞങ്ങൾ അങ്ങേ അനുഗമിക്കേണ്ടതിന്, Follow intimately. അങ്ങേ ആഴത്തിൽ Walk അനുഗമിക്കുവാൻ, closely with you. അങ്ങയുമായി ചേർന്ന് നടക്കുവാൻ So that ഞങ്ങളെ we can സഹായിക്കണമേ. sense your likings. അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്താണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമേ. We will hate what you hate. അങ്ങക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനെ ഞങ്ങൾ We will ദ്വേഷിക്കാൻ love ഇടയാക്കണമേ. what you love. അങ്ങ് എന്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ. We will follow you and fulfill your plans for our life. കർത്താവെ അങ്ങേ അനുഗമിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ പദ്ധതികൾ മാത്രം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. കർത്താവേ Together in the name of Jesus, ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് I bless your people അങ്ങയുടെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. for a daily filling, കർത്താവെ ദൈനംദിനം അവർ നിറയപ്പെടട്ടെ. daily downloading, എല്ലാ ദിവസവും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവർക്കായി അങ്ങ് പകരണമേ. daily soaking എല്ലാ ദിവസവും അവർ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടട്ടെ. in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Thank you for hearing our ഞങ്ങളുടെ prayers. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് നന്ദി. In Jesus' name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Once again, a blessed 2026. ഒരിക്കൽ കൂടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട 2026 ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. Amen. Amen. We wish you a happy new year. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുതുവത്സരം ആശംസിക്കുന്നു. And may the grace of our Lord Jesus, love of the Heavenly Father, and the sweet, continuous, everyday fellowship, intimacy with the Holy Spirit with us forever and ever. Amen, amen, amen. Amen. God bless you. Thank you. Hallelujah. We believe in new things in this new year, greater things in the city in this new year. Thank you, Lord. Thank you that you're pouring out your spirit over us, Lord. Oh, the fresh outpouring over us. Oh, that the people might see it, that the people might hear it. Oh, greater things in the city in the name of Jesus. We believe it, Lord. Come on, we sing this together. There are greater things yet to come. Greater things are still to be done in this city. We
Shalom and greetings from the Exodus Church in Perumbavoor, the Rising Town. We want to wish you a blessed year filled with Lord's favor, and we also pray that the Lord will perfect everything that concerns you. We look forward to everything that the Lord has in store for us in the coming year. And on behalf of the whole church here in Perumbavoor, we want to wish our beloved family in Cochin a very blessed and a happy new year. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എക്സോഡസ് കുടുംബത്തിന് എക്സോഡസ് ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് സ്നേഹവന്ദനം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ഞങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃശ്ശൂര് നല്ലൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി ദൈവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സഹായം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2025 ദൈവം നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. അവന്റെ വിശ്വസ്തത നമുക്ക് പരിചയം പലകയുമാണെന്ന് അവന്റെ വചനം പറയുന്നു. 2026 ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത തന്നെ നമ്മളെ നടത്തട്ടെ, നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ഈ 2026 നല്ലൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നേരുന്നു. ഹാവ് എ ബ്ലെസ്ഡ് ഇയർ.